अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। खुरम गुज्जर डिफेंस, आपको पता है कि रात को मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दी थी और मैंने आपको बताया था कि टिकटॉक का जो है ना एक बंदा जो बड़ा मशहूर व मारूफ आदमी था, ज़ाहिर है कि टिकटॉकर हम इसलिए कह देते हैं कि टिकटॉक की वजह से उनको बहुत ज़्यादा जो है ना पधराई मिली हुई है। उसका नाम खुरम गुज्जर है और वो बंदा जो है ना डिफेंस सी थाना में बंद है। आपको एफआईआर भी बता दी थी कि ये मुकदमा दर्ज हुआ है 406 और 506 की दफात इसके ऊपर लगाई गई है। और आपको पता है कि मैं ऐसे जो अफराद होते हैं ना, बेशक वो शरीफ आदमी हो, कारोबारी हों, लेकिन जो हम देखते हैं ना, हम उसको थोड़ा बढ़ाकर अपने बच्चों को इसलिए समझाते हैं कि इन अफराद को कॉपी नहीं करनी, कि आपको मैंने अफसर नहीं बनना, मैंने टिकटॉक जो है ना बना के पैसे कमाने हैं। इन चीज़ों के मैं जहनी तौर पर खिलाफ हूँ। एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँ। दूसरा ये होता है कि जो क्रिमिनल अफराद होते हैं ना, मिसाल के तौर पे क्रिमिनल मैं किस सेंस में कह रहा हूँ कि जो लोग शॉर्ट वे पे जो है ना, यानी उनका मैसेज लोगों को यही जा रहा था कि पैसा कमाने का बेहतरीन तरीका है कि शेयर रख लो, बड़े घर बना लो, लोगों की दावतें करो और लोगों को बताओ कि हमारे पास इतना पैसा है। इससे जो हमारे बच्चे हैं ना वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। तो मैं इस बीमारी का जो है ना इलाज मैंने ढूंढ लिया हुआ ना, तो मैं ऐसे अफराद जो है ना इनको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता हूँ ताकि बच्चे जो है ना वो भी हमें सुनते हैं, बच्चों को हकीकत का पता लग सके। लिहाजा मैंने इस वाक़े को रिपोर्ट करते हुए जो है ना कई ऐसे सख्त जुमले बोले हैं जो कि मुझे नहीं बोलने चाहिए। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि सोशल मीडिया है, यहाँ पे अगर आप मिसाल के तौर पे बुरी बात का या गलत बात का गलत तरीके से जवाब देंगे तो ये चीज़ें इंतशार की जानिब ले जाती हैं। मुझे एक शख्स ने सन ऑफ बिच कहा तो मैंने उसको क्या कहा, मैंने उसको पूछा ही नहीं। मैंने कहा अगर मैं घूम के देखूंगा तो मेरी तरक्की का सफ़र जो है ख़राब होगा। मुझे खुरम गुज्जर जो है ना, इनके भाई हुसैन का जो है वो मैसेज आता है और वो बड़े यानी आड़े हाथों मुझे लेते हैं, बड़े सुलझे अल्फाज के साथ। उन्होंने मुझे जो है ना कहा कि शाहिद भैया आपने इतने सख्त जुमले बोले हैं, आप तो बड़े जहांदीद हैं, आप कम अज़ कम मैच्योर आदमी हैं, मेरे भाई का पूरे लाहौर में लोगों के साथ ताल्लुक है, आप इन बातों को कन्फर्म कर लेते, आपने कह दिया ये है वो है फलान है ढमकान है, तो लिहाजा आपने बड़ी ज़्यादती की है। तो मैंने उनको कहा कि हमने नंबर स्क्रीन पे दिए होते हैं, आप बिल्कुल हमें कॉल करें, अपना मौक़िफ़ दें। उन्होंने कॉल की, मैंने नंबर अटेंड नहीं किया, थोड़ी देर बाद मैंने खुद कॉल बैक की, आप ये मैसेज सुना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुसैन भाई आपकी कॉल आई थी। शाहिद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी अल्लाह का शुक्र है, वन फर्स्ट क्लास। शाहिद भाई ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋ जी जी ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫਰਾਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਝਿਜਕ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਫਸੀਲਨ ਦੱਸਾਂਗਾ ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹਕੀਕਤ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹੁਸੈਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਐਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬੋਗਸ ਪਲਾਂਟਿਡ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਇਸ ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਦੂਸਰਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਯੂਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਹਰੀ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਅਗਰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਦਰਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂੰਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਅਗਰ 10% ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 60-70% ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟੋਟਲ ਝੂਠ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਡੀਐਚਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਤੀ ਕਿਰਕੱਡੀ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਭਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਖੁਦ ਉਹ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਿਸ ਓਨਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ
ਪਲਾਟ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਨਰ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਬਰ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ 7K ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਾ ਲਾ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਘਰ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਖਲੋਣਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਐਸਐਸਪੀ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 5 ਸਵਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲੈਂਡ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਾਈ ਜਿਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਪਲਾਟ ਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਲੋ ਵਸੂਲੀ ਖੁਦ ਕੁੱਲ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਂਪ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਸਭ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਸ ਪਲਾਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਟ ਗਬਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ नहीं, सब झूठ है भाई, सब झूठ है। और ये जी गल इन्हें दूसरी की थी है कि मैंने 2 लाख यूरो दिए हैं भाई, हमारे ऊपर 1 रुपया भी इसका कोई ये यूरो हराम है। इस बंदे ने गलत बयानी की है। यानी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠੀ, ਬੋਗਸ ਔਰ ਪਲਾਂਟਡ ਔਰ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਈ ਇਹ FIR ਟੋਟਲ ਹੀ opposite ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 25% ਨੇ ਤੇ 75% ਸਾਡੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੁਸੈਨ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਮੈਚੁਰ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 406 ਦੀ FIR ਹੈ, ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ FIR ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਨੰਬਰ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਔਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ WhatsApp ਔਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ WhatsApp ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੋਈ ਸੰਮਨ ਵਗੈਰਾ ਘਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਆਇਓ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਆਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਮਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਬਸ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਮ ਬਾਬਰ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅਰਸਲਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਰਸਲਾਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਾਬਰ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਿਹੜਾ ਅਰਸਲਾਨ ਭਲਾ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ FIR ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੁਦਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਦਈ ਉਹ ਅਰਸਲਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ FIR ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਯੂਰੋਸ ਲੈਣੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀ? ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ? ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਭਾਈ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹਸਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ। ਤੇ ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਜੇ? ਭਾਈ ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ FIR ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ SSP ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਨ ਕੁਰਾਨਨ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਭਾਈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਨੇ ਦਰਜ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ, ਕਲੀਅਰ ਆਈਡੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਬੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ? ਸਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗਿਲਟੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਰੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਚ ਮੇਨ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਸ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਈ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਰਾਡ ਤੇ ਧੋਖੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨੁਕਰਾਂ 'ਚ ਘਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਹਾਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਨ ਆਫ ਬਿਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ, ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ, ਬਲੰਡਰ ਮਾਰਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਾਇਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਭਾਈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਚੂੰਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਡੈਮਡ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਨ ਢਮਕਾਨ, ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਖਤਲਾਫ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਵੀ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲੈਣਾ, ਬਿਲੀਅਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਫਲਾਨ ਕਰਦੇ ਮਹਿਮਾਨਵਾਜ਼ੀ ਨੇ ਭਾਈ। ਅਰਸੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਗ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਸੀਬ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਕੋ ਦਾਣਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਭੋ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਛਤਰੋਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਟਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਮਜ਼ੀਦ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੇਆਮ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਫਰਾਡੀਆ, ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਲਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਕਿਸੇ 14 ਅਗਸਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖੋ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ ਤਾਂ ਵਾਹੀ ਆਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਓ ਨਾ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਬਰਾਏ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਨਕੀਦ ਬਰਾਏ ਸਲਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਕਤ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤਦ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ।
ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਹੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਚੁਰ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਡੀ ਗੱਲ ਔਨ ਏਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਦਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੇਚਰ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਚੇਂਜ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹੱਥ ਭਾਰਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ। बहुत बहुत शुक्रिया दादा। ठीक है भैया, खुश रहो भाई जी, अल्लाह मेहरबानी, अल्लाह। इस मैसेज में आपने सुना है कि इनके भाई ने हुसैन ने कितने ज़बरदस्त तरीके से बड़े सुलझे हुए अल्फाज के साथ, क्योंकि ये हाफिज़ भी हैं और हाफिज़ हुसैन ने जो है ना जिन अल्फाज को इस्तेमाल करके मेरी छतरोल की, मैं लफ्ज़ इसलिए कहता हूँ कि जितनी अगले बंदे की दिल आज़ारी हुई है ना, कम से कम बैलेंस रख के जो है ना उसके दिल को खुशी हो कि ये बंदा जेन्युइन है जो खुद ये लफ्ज़ कह देता है। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर मस्बत बात से आप किसी को कायल करने की कोशिश करें ना तो कोई बंदा बेवकूफ़ नहीं होता। इस बंदे ने ये साबित किया कि ये ख़ानदानी बंदे हैं। और आप लोग मुझे कहते हैं शायद साहब बड़ा यू टर्न लेते हैं, और भाई ये यू टर्न आज नहीं, ये मैंने सारे प्रोग्राम में लेना है यू टर्न। जहाँ मुझे कोई बेहतरी की तरफ जाते हुए चीज़ मिलेगी वहाँ मैं यू टर्न लूँगा, बल्कि यू नहीं मैं ओ टर्न लूँगा, घुमा दूँगा सारी गाड़ी। आप लोग जो है ना, आप थोड़े से अक्ल की आपके अंदर कमी होती है। आप लोग ने यू टर्न के लफ्ज़ को ना गलत आपने रंग दे दिया हुआ है। असल में बेहतर फैसलों के लिए यू टर्न लेना चाहिए और मैं लेता हूँ। अब इनके भाई का मौक़िफ़ है तो क्या मैं मौक़िफ़ को ना अपने प्लेटफॉर्म पे लगाऊँ? फिर मैंने नंबर क्यों स्क्रीन पे दिए हुए हैं? मैं क्यों लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आपकी दिलादारी हो तो हमारा प्लेटफॉर्म आदर है। अब बिल्कुल अगर बुरा कहना है बिल्कुल कहें, अल्फाज का चुनाव दुरुस्त रखें। अब मेरे प्लेटफॉर्म पर आगे मुझे बुरा कहें भला कहें, मुझे झूठा कहें, मक्कार कहें, होशियार कहें, चला कहें, प्लांटेड कहें, जो दिल करता है आप कहें, मैं लगाऊँगा आपको। तो इसलिए जो है ना हमारे पास रात को जो रिपोर्ट आई है ना, उसको हमने अगर देखें, हम किसी बंदे को प्रमोट करेंगे ना तो उसको बढ़ा के बताएंगे। अगर हम किसी की पर्सनैलिटी को क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं, उसके ऊपर तनकीद करना चाहते हैं, थोड़ा आड़े हाथों लेना पड़ता है ताकि नौजवान या बच्चे जो है ना उनके बहकावे में ना आ सकें। खुर्रम गुजर जो है, लोगों ने मुझे पहले ऑलरेडी बताया कि ये शरीफ आदमी, कारोबारी आदमी, ना उसके ऊपर कोई जराइम का मुकदमा है, मंशियात फरोश वो नहीं, कब्ज़ा ग्रुप वो नहीं, और बड़ी चीज़ों का बताया हुआ था। लेकिन ये जो एक दो मुकदमे थे ना, ये भी क्यों हुए? मेरा रफड़ जो है ना यहाँ पे पड़ जाता है कि यार आप लोग इतने ईमानदार हो, अगर आप इतने ऑनेस्ट हो, मेहनती हो, कारोबारी हो, तो आपका काम ये बनता है शफाफ ज़िंदगी गुजारो। खैर इनके भाई का मौक़िफ़ जो मुझे बड़ा पसंद आया और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और उन्होंने ये कहा था कि जब भाई आएंगे तो आपको उनका इंटरव्यू भी करवाएंगे, आप जैसे सवाल करना चाहेंगे खुर्रम भाई आपको जवाब देंगे। मैंने जो उसका मौक़िफ़ था भाई का आपके सामने रख दिया है। आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखना है कि इसमें कोई मशकूक बात है उसे क्लियर कर दें ताकि ऑडियंस उसको पढ़ सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।